जय स्वामीनारायण। आप सभी का हरिनवमी संवाद में स्वागत है। प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स, राइट? हम सबके जीवन में भी ऐसी ही प्रॉब्लम्स होती हैं। कभी वीज़ा की प्रॉब्लम, तो कभी जॉब की प्रॉब्लम, कभी मॉर्गेज रेट की प्रॉब्लम, तो कभी बच्चों के फ्यूचर की प्रॉब्लम। जीवन में छोटी प्रॉब्लम होती हैं, बड़ी प्रॉब्लम होती हैं। कभी छोटी छोटी प्रॉब्लम मिलके बड़ी प्रॉब्लम बन जाती हैं। और ये प्रॉब्लम्स ऐसी हैं कि ये आज की नहीं हैं, हमेशा से चली आ रही हैं। बस टाइम के साथ फॉर्मेट चेंज हो जाता है। तो चलिए आज हम एक ऐसी कहानी देखते हैं जिसमें कि हर प्रॉब्लम का सल्यूशन है। जिनकी ये कहानी है वो आज से 220 साल पहले थे, पर उनकी भी मुश्किलें कुछ हमारी जैसे ही थीं। हम सब जॉब करते हैं, वैसे ही वो भी जॉब करते थे। उनका प्रोफेशन था कारपेंट्री का। वैसे ही हमारी फैमिली है, हम उन सब के साथ आज यहाँ आए हैं। उनकी भी फैमिली थी, एक वाइफ और 2 बच्चे। उनके जीवन में कई छोटी छोटी प्रॉब्लम्स थी, बट एक बड़ी प्रॉब्लम थी, फाइनेंशियल ट्रबल। वैसे बोले तो गरीबी। अपने और अपने परिवार का पहले से दूसरे दिन निर्वाह करना, वो भी उनके लिए मुश्किल था। इस प्रॉब्लम को लेके जस्ट लाइक हम टेंशन में रहेंगे, वो भी टेंशन में रहते थे। मांगरोल के आनंद जी भाई, जिनकी ये कहानी है, वो महाराज के साथ उनके सत्संग में थे। उम्र में वो उनसे थोड़े बड़े थे, लेकिन महाराज के प्रति उनकी आस्था, उनका विश्वास और उन्हें राजी करने की इच्छा बहुत प्रबल थी। इसके साथ उनकी एक पवित्र संत के साथ मित्रता थी। जीवन के उतार चढ़ाव में अगर ऐसे पवित्र संत के साथ मित्रता हो तो अपना जीवन सरल हो जाता है। अब आप पूछेंगे ये पवित्र संत कौन थे? तो वो थे मुक्तानंद स्वामी जी। मुक्तानंद स्वामी जी महाराज के समय के वरिष्ठ संत थे। महाराज से वो 28 वर्ष बड़े थे, इसलिए महाराज उनका बहुत आदर करते थे। मुक्तानंद स्वामी जी खुद तो बहुत विद्वान थे, वैरागी भी थे, पर सत्संग समाज के प्रति उनका ऐसा प्रेम था, ऐसा वात्सल्य था कि सत्संग की मां कहलाते थे। उन्होंने 8000 से अधिक भजनों की रचना की और हमारी आरती जय सद्गुरु स्वामी के रचनाकार भी वही हैं। नाउ लेट मी इंट्रोड्यूस वन मोर कैरेक्टर इन दिस स्टोरी। नवाब वजरुद्दीन शाह थे तो वो मुसलमान, पर भगवान स्वामीनारायण के प्रति उनको बहुत आदर और सम्मान था। अब आप सोचेंगे ये नवाब का क्या रोल है इस स्टोरी में? तो उसके लिए हम थोड़ी देर आगे वेट करते हैं। अभी तक हम जिस कैरेक्टर्स की बात की है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं स्टोरी में, पर अब जानते हैं कि इस कहानी के नायक कौन है। आनंद जी भाई के जीवन के नायक कौन है? और वो है भगवान स्वामीनारायण। भगवान जब भी इस पृथ्वी पर आते हैं तो इनका एक ही हेतु होता है कि जो भी उनके प्राणी मात्र उनके कांटेक्ट में आए, उन सब का कल्याण करें और उन्हें सुखी करें। भगवान स्वामीनारायण के संबंध में जो भी आया, उन सब को उन्होंने मन से, तन से, धन से और आत्मा से सुखी कर दिया। अपार ऐश्वर्य होने के बावजूद भी वो भक्तों की प्रॉब्लम्स में रस बसकर उनके साथ कदम से कदम मिलाकर उनके दुखों को दूर कर उनको सुखी किया। अपार मन और बुद्धि और क्षमता होने पर भी उन्होंने प्रेम से अपने भक्तों का जीवन परिवर्तन कर उनके जीवन को सुखी किया। आगे बढ़ने से पहले वी विल गो थ्रू अ डिस्क्लेमर अबाउट दिस स्टोरी। जो कथा आज यहां प्रस्तुत की जा रही है वो धार्मिक ग्रंथों और ऐतिहासिक वर्णनों पर आधारित वास्तविक घटनाओं का पुनः अभिनय है।
युवा टीम ने मूल कथा की प्रामाणिकता का सम्मान करते हुए समकालीन दृष्टिकोणों को शामिल करने की पूरी कोशिश की है। कुछ तत्व नाटकीय प्रभाव और हमारे माध्यम की सीमाओं के अनुसार संशोधित किए गए हैं। इन संशोधनों का उद्देश्य मूल कथा के संदेश या महत्व को बदलना या गलत रूप में प्रस्तुत करना नहीं है। हमें आशा है कि यह रूपांतरण एक रोचक अनुभव के रूप में कार्य करेगा और विचारशील चिंतन और संवाद को प्रेरित करेगा। हम इन पवित्र कथाओं की विविध व्याख्याओं का सम्मान करते हैं और किसी भी अनचाहे भिन्नताओं के लिए पूर्ण रूप से माफी चाहते हैं। नाउ दैट द डिस्क्लेमर इज आउट ऑफ आवर वे, चलिए हम एक कहानी देखते हैं जिसमें दुख भी है, सुख भी, मान भी है और अपमान भी, प्रॉब्लम्स भी हैं और उनका सॉल्यूशंस भी। तो चलिए हम चलते हैं आज से 220 साल पहले और भगवान स्वामीनारायण का स्वागत करते हैं। सुखद आयो रे, सहजानंद सुखद आयो रे, प्रकट गुरु रूप श्री हरि आयो रे, प्रकट गुरु रूप श्री हरि आयो रे, मोरा अंतर मन हर्षायो रे, मोरा अंतर मन हर्षायो रे, सहजानंद सुखद आयो रे, प्रकट गुरु रूप श्री हरि आयो रे, सहजानंद सुखद आयो रे, आयो रे, आयो रे, आयो रे, सहजानंद सुखद आयो रे, सहजानंद सुखद आयो रे, सहजानंद सुखद आयो रे, सहजानंद सुखद आयो रे। पम प गम ग गम पनि सनि पनि सरे ग सा ग रे ग रे सरे ध नि ध परि पम प ग ग ब पनि सनि प सा सनि सा सनि सा रे ग रे नि प प सा। आत्म आंगन सुशोभित भयो, आत्म आंगन सुशोभित भयो, भक्ति सुमन बरसायो रे, भक्ति सुमन बरसायो रे, सहजानंद सुखद आयो रे, सहजानंद सुखद आयो रे, आयो रे, आयो, सहजानंद सुखद आयो रे, सहजानंद सुखद आयो रे, सहजानंद सुखद आयो रे, सहजानंद सुखद आयो रे। सुख रस निधि छलकायो, अक्षर सुख रस निधि छलकायो, आदि अनंत आनंद है छायो, आदि अनंत आनंद है छायो, प्रसाद रूप हरि आयो रे, प्रसाद रूप हरि आयो रे, सहजानंद सुखद आयो रे, प्रकट गुरु रूप श्री हरि आयो रे, सहजानंद सुखद आयो रे, प्रकट गुरु रूप श्री हरि आयो रे, करुणावश श्री हरि आयो रे, करुणावश श्री हरि आयो रे, सहजानंद सुखद आयो रे, सहजानंद 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 सुखद आयो रे।
તમારા બધાના દર્શન કરીને ખૂબ આનંદ થયો. આજે તો મારે સૌ ભક્તોના દર્શન જ કરવા છે. આજે હું ગોષ્ઠી નહીં કરું. આજે આપણે મુક્તાનંદ સ્વામીનો લાભ લેવો છે. મુક્તાનંદ સ્વામીને આપણા સત્સંગમાં માનું બિરુદ આપવામાં આવ્યું છે. એમની પ્રેમાળ વાતો વિશ્વાસથી સાંભળીએ તો એમના જેવી સમજણ આપણને પણ પ્રાપ્ત થાય. અને વળી તુલસીદાસજીએ કહ્યું છે કે રામ મિલન કે કારણે જો તું ભયો ઉદાસ, તુલસી સંગત શોધી લે, રામ જીની હો કે પાસ. અર્થાત કદાચ ભગવાન શ્રી રામની પ્રાપ્તિ ના થાય, પણ જેણે ભગવાન શ્રી રામને પોતાના હૃદયમાં ધાર્યા છે એવા સંતની પ્રાપ્તિ થઈ જાય તો એ સાક્ષાત પ્રભુ શ્રી રામની પ્રાપ્તિ તુલ્ય જ છે. આ મુક્તાનંદ સ્વામી એવા સાધુ છે. તેઓ સદાય અમારામાં મગ્ન રહે છે અને એટલે જ એમની વાણીમાંથી નિરંતર મહિમાનો અખૂટ પ્રવાહ વહેતો હોય છે. માટે આજે આપણે સૌએ મુક્તાનંદ સ્વામીનો લાભ લેવો છે. જેવી આપની આજ્ઞા મહારાજ. આજે આપણે નિષ્કુળાનંદ સ્વામી રચિત કીર્તનનું ગાન કરીશું. ભાગ્ય જાગ્યા રે આજ જાણવા, કોટી થયા કલ્યાણ, કોટી થયા કલ્યાણ. ઉધારો ના રહ્યો એહનો, પામ્યા પ્રભુ પ્રગટ પ્રમાણ, પામ્યા પ્રભુ પ્રગટ પ્રમાણ. ભાગ્ય જાગ્યા રે આજ જાણવા, હો ભાગ્ય જાગ્યા રે આજ જાણવા. કોઈ નિર્ધન હોય અને એને જો અતિ ધનની પ્રાપ્તિ થાય, કોઈ વાંજ્યો હોય અને એને જો પુત્રની પ્રાપ્તિ થાય, અથવા કોઈને અસાધ્ય રોગ થયો હોય અને તે ટળી જાય તો એ પોતાને ખૂબ ભાગ્યશાળી માને છે. પણ ખરેખરું સદભાગ્ય તે શું? તો આ મનુષ્ય દેહમાં જો પ્રગટ ભગવાનનો યોગ થાય તો તે ખરું સદભાગ્ય કહેવાય. 84 લાખ જાતના દેહ ધર્યા બાદ જીવને મનુષ્ય દેહની પ્રાપ્તિ થાય છે. આવો અતિ દુર્લભ તો મનુષ્ય દેહ છે, અને એમાં પણ જ્યારે પ્રગટ ભગવાનની પ્રાપ્તિ થાય ત્યારે જ મોક્ષનું દ્વાર ઉઘાડું થાય છે. જેમ પ્રગટ સૂર્ય વિના અંધારું ટળે નહીં, પ્રગટ અન્ન વિના ભૂખ ટળે નહીં, પ્રગટ જળ વિના તરસ છીપે નહીં, તેમ પ્રગટ ભગવાનના સંબંધ વિના કોટી ઉપાયે મોક્ષનું કાર્ય સરતું નથી. માટે આવા મનુષ્ય દેહમાં પ્રગટ ભગવાનની પ્રાપ્તિ થવી તેથી મોટું બીજું કોઈ ભાગ્ય નથી. એ જ મનુષ્ય જીવનનું સાફલ્ય છે. આજે અનંત જીવોનો મોક્ષ કરવા સ્વયં પુરુષોત્તમ નારાયણ પ્રભુ પ્રગટ થયા છે અને આપણને મુખો મુખ મળ્યા છે. માટે આપણા ભાગ્યનો કોઈ પાર નથી. અનાથપણાનું મેણું ઉતર્યું, સદા થયા સનાથ, સદા થયા સનાથ. ડર ન રહ્યો બીજા દેવનો, ગ્રહ્યો હરિએ હાથ, ગ્રહ્યો હરિએ હાથ. ભાગ્ય
જાગ્યા રે આજે જાણવા, કંગાલ પણ કેવા ન રહ્યું, સદા મનાણું સુખ, સદા મનાણું સુખ. મસ્તી આવી રે અતિ અંગમાં, દૂર પલાણા દુઃખ, દૂર પલાણા દુઃખ. ભાગ્ય જાગ્યા રે આજે જાણવા. જેમ આ દેહના મા બાપ છે તેમ આત્માના પણ મા બાપ છે. પ્રગટ ભગવાન તે બાપ સમાન છે અને ભગવાનના ગુણાતીત સંત એ મા સમાન છે. માટે જેને ભગવાન અને એના સંતનો યોગ થયો એ સદાયને માટે સનાથ જ છે. કોઈ નાનું બાળક હોય તેને કોઈ દિવસ તમે ચિંતામાં જોયું છે? ના, એ સદાય પ્રફુલ્લિત જ હોય, આનંદમાં જ હોય, કારણ કે એને ખબર છે કે મારા મા બાપ મારી બધી સંભાળ રાખશે. તેમ આપણે જો ભગવાન અને સાધુ સાથે જીવ જોડી દઈએ તો આપણને તનથી, મનથી, ધનથી અને આત્માથી સુખી કરવાની સઘળી ચિંતા ભગવાન કરે છે. અને વળી મહારાજની કરુણા તો જુઓ, એમને આપણી કેટલી ચિંતા છે કે આપણા સઘળા દુઃખ પોતાને માથે લીધા છે. જ્યારે મહારાજે ગુરુ રામાનંદ સ્વામી પાસે દીક્ષા ગ્રહણ કરી ત્યારે તેમણે પોતાના ગુરુ પાસે આશીર્વાદ માંગ્યા કે સત્સંગીને જો એક વીછીની પીડા થતી હોય તો અમને 1000 ગણી થાય, પણ તે પીડાથી તે હરિભક્ત રહિત થાઓ અને સુખીઓ રહે. આવા ખાનદાન અને સમર્થ પ્રભુ આપણને મળ્યા, પછી સિદ્ધ ચિંતા કરવાની રહી. જો આપણને શ્રીજી મહારાજની દ્રઢ નિષ્ઠા અને આશરો હોય તો આપણા જીવનમાંથી દુઃખ માત્રની પૂર્ણાહુતિ થઈ જાય. કોણ જાણે આ કેમ થયું, આવ્યું અણચિંતવ્યું સુખ, આવ્યું અણચિંતવ્યું સુખ. ઢાળો અલૌકિક ઢળી ગયો, મળ્યા હરિમુખો મુખ, મળ્યા હરિમુખો મુખ. હો ભાગ્ય જાગ્યા રે આજે જાણવા, ધન્ય ધન્ય અવસર આજનો, જેમાં મળ્યા મહારાજ, જેમાં મળ્યા મહારાજ. નિષ્કુળાનંદ ડંકો જીતનો, વાગી ગયો છે આજ, વાગી ગયો છે આજ. ભાગ્ય જાગ્યા રે આજ જાણવા, હો ભાગ્ય જાગ્યા રે આજ જાણવા. બોલો સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. જય સ્વામિનારાયણ સ્વામી. જય સ્વામિનારાયણ આનંદજીભાઈ. આવો આવો, બધું કુશળ છે ને? શું કહો મુક્તાનંદ સ્વામી, એક મૂંઝવણ છે. આ માંગરોળ ગામમાં તો કંઈ કામ ધંધો નથી મળતો. 2 ટાણા રોટલા પણ માંડ માંડ મળે છે.
પણ સ્વામી, મેં એવું સાંભળ્યું છે કે મુંબઈમાં સારી કમાણી થાય છે. અહીં જે કામનો 1 રૂપિયો મળે છે એ જ કામના મુંબઈમાં 100 રૂપિયા મળે છે. 100 રૂપિયા સ્વામી, 100 રૂપિયા. એટલે મને એવો વિચાર આવે છે કે હું મુંબઈ જઉં અને કમાઈ ને એકાદ વર્ષમાં પાછું આવી જાઉં. આણંદજીભાઈ, રૂપિયા પાછળ પડેલો વ્યક્તિ ક્યારેય પાછો નથી આવતો. માટે આ તો મોટો નિર્ણય કહેવાય. ચાલો આપણે મહારાજને જ પૂછી લઈએ. હા હા, ચાલો. એના જેવું તો કાંઈ નહીં. મહારાજ, આ આપણા આનંદજીભાઈને કમાવા માટે મુંબઈ જવું છે, તેથી આપની આજ્ઞા લેવા આવ્યા છે. કેમ આનંદજીભાઈ, અહીં દેશકાળ સારા નથી? શું કહું મહારાજ, શું કહું? આ 2 ટાણાના રોટલાના ફાંફા છે. આ મારે તો 12 સાંધે ને 13 તૂટે. અને આમ પણ આ નાનકડા ગામમાં તો શું કમાવાય? માટે જો આ પ્રજા આપો તો મુંબઈ જવું અને થોડું કમાઈ આવું. જુઓ આનંદજીભાઈ, આજે મુક્તાનંદ સ્વામીએ કેટલી સરસ કથા કરી. પ્રગટ ભગવાન, એના સંત, અને આ સત્સંગ તો ચિંતામણી તુલ્ય છે. જે મનુષ્ય આ ચિંતામણીને ઓળખી નથી શકતો એ રાંક રહી જાય છે. આવો મહામૂલો સત્સંગ છોડીને તમે મુંબઈ જશો? મહારાજ, આ સાચું કહું તો મને પણ આ સંતો, આ ભક્તો, આ સત્સંગ, આ બધું છોડીને નથી જવું. પણ હું શું કરું પ્રભુ, મારી પણ મજબૂરી છે. આવા ધનના દુષ્કાળમાં આ મારું ઘર કેવી રીતે ચાલે? અને મને તો બીજો કોઈ માર્ગ જ નથી જડતો, એટલે મુંબઈ જવું છે. ધનના દેશકાળ તો પ્રારબ્ધે કરીને હોય. જેમ જેમ સત્સંગ કરશું તેમ તેમ પ્રારબ્ધ ધોવાતા જશે. પણ આવા સંતો અને આ સત્સંગથી દૂર જવું પડે, તે જ ખરો દેશકાળ છે. માટે મુંબઈ ના જાવ તો સારું. હે મહારાજ, આપ કહો છો તો મુંબઈ નહીં જવું, પણ મારા પર કૃપા કરજો પ્રભુ. હા, બહુ દેશકાળ છે. તમે કોઈ ચિંતા કરતા નહીં. ભક્તોના દેશકાળ અને પ્રારબ્ધ દૂર કરવા તો મેં આ ધરતી પર આવ્યા છીએ. આણંદજીભાઈ, અમારી આ વાત તમે આખી જિંદગી યાદ રાખજો. દાસના દુશ્મન હરી કદી હોય નહીં. જેમ થાશે તેમ સુખ જ થાશે. भगवान स्वामीनारायण ने आनंद जी भाई को आज्ञा दी कि उनको मुंबई नहीं जाना है. आज्ञा मानकर आनंद जी भाई ने खूब परिश्रम किया, बहुत सारी चीज़ें ट्राई की, पर उनकी मुश्किलें दूर नहीं हुई. अपनी आर्थिक, सामाजिक और पारिवारिक प्रेशर्स के कारण आनंद जी भाई उनसे हार गए और उन्होंने निर्णय लिया कि उन्हें मुंबई जाना है. आज वो मुंबई की ओर निकल पड़े. હે મહારાજ, મને માફ કરજો. આપે મુંબઈ જવાની ના પાડી હતી તો પણ હું આપની આજ્ઞા લોપીને મુંબઈ જાઉં છું. પણ હું શું કરું પ્રભુ, મારા દેશકાળ જેવા છે કે મારે મુંબઈ ગયે જ છૂટકો છે. હે મહારાજ, મને માફ કરજો. સ્વામિનારાયણ, સ્વામિનારાયણ, સ્વામિનારાયણ. અરે ભાઈ, તું કોણ છે અને આમ મારી પાછળ પાછળ કેમ ચાલ્યો આવે છે? મને ના ઓળખ્યો? હું તારું પ્રારબ્ધ છું. મારું પ્રારબ્ધ? હા, હું તારું પ્રારબ્ધ છું.
એટલે પૂર્વે જન્મે કરેલા કર્મોના પરિણામે મળેલું ભાગ્ય, અને એટલા માટે જ આ પોટલું લઈ ને તારી સાથે છેક મુંબઈ આવું છું. એમ તેવું તે શું ભર્યું છે આ પોટલામાં? પોટલામાં તારા માટે ખોરી જુવાર ભરી છે. ખોરી જુવાર? હા, તારા નસીબમાં તો ખોરી જુવાર ખાવાનું જ લખેલું છે. એટલે તું ધરતીના કોઈ પણ ખૂણામાં જઈશ, હું આ ખોરી જુવાર લઈને જ તારી સાથે આવીશ. ચોક્કસ આ મહારાજનો કોઈ નિર્દેશ લાગે છે. મહારાજની આજ્ઞા લોપીને જઈશ તો જરૂર મારું ભૂંડું થશે. આ એમની અંતિમ ચેતવણી લાગે છે. ચાલ ભાઈ ચાલ, આપણે માંગરોળમાં જ સારા. અરે ભાઈ, આ ખોરી જુવાર તો અહીંયા રોજ ખાઉં છું. જો મુંબઈ જઈ ને મારે ખોરી જુવાર જ મળવાની હોય તો મારે ત્યાં નથી જવું. હું તો અહીં માંગરોળમાં જ સારો, અહીંયા જ સારું છે મારે તો. હે મહારાજ, કોઈ ભગવાનનો ભક્ત હોય, જેને ભગવાનનો નિશ્ચય હોય, સંતના સમાગમમાં રહેતો હોય અને સત્સંગના નિયમ ધર્મ તે સર્વે પાળતો હોય, છતાં પણ એને દુઃખ આવે છે, તેનું શું કારણ છે? ભગવાનને તો પોતાના ભક્તને સદાય સુખી જ કરવા છે, માટે એને કોઈ વાર દુઃખ પણ આપે છે. હે પ્રભુ, કાંઈ સમજાયું નહીં. મુક્તાનંદ સ્વામી, અનંત બ્રહ્માંડના કરતા હર્તા કેવળ એક ભગવાન જ છે, અને એ ભગવાન તો સદાય હિતકારી અને મંગલકારી છે. આ વાત માનવામાં જેટલી ખોટ રહી જાય તેટલી દુઃખની અનુભૂતિ થાય છે. પોતાના જીવનમાં બનતા સારા કે નરસા પ્રસંગોમાં જે અમને કરતા હરતા માને છે, વિપરીત પરિસ્થિતિમાં પણ જે અમને હિતકારી જ માને છે, એવા નિષ્ઠાવાન હરિભક્તોના રંગમાં અમે નિરંતર રાચીએ છીએ. વિપરીત પરિસ્થિતિમાં પણ આપને હિતકારી માનીએ અને અમારો આનંદ ના જાય એવી કઈ સમજણ છે? જે ભક્ત એમ સમજતો હોય છે ભગવાન તો ભક્ત વત્સલ છે, કૃપા સિંધુ છે, તે ક્યારે મને દુખી કરે જ નહીં, અને જો એ મને દુઃખ દેતા હશે તો એ મારા રૂડાને અર્થે જ હશે. એવો જેને દ્રઢ વિશ્વાસ હોય તેને વિપરીત પરિસ્થિતિમાં પણ આનંદ ના જાય. જ્યારે વામનજીએ બલિરાજાને બંદી બનાવ્યા ત્યારે બલિરાજાએ એમ વિચાર્યું છે, ભગવાન જેમ જેમ મને વધુ દુઃખ દેશે તેમ તેમ વધુ મારે વશ થશે અને પલ માત્ર મારાથી છેટે નહીં રહે. એવું સમજીને જેમ જેમ ભગવાન અતિ કસણી દેતા જાય તેમ તેમ અતિ રાજી થવું. મહારાજ, મને માફ કરી દો મહારાજ. શું થયું આનંદજીભાઈ? આપની વાતો સાંભળીને મને સમજાયું કે મારા જીવનમાં જે દેશકાળ છે તે આપે મારા રૂડાને અર્થે જ મૂક્યા હશે, પણ આ વાત હું સમજી ના શક્યો, એટલે આપની આજ્ઞા લોપી ને મુંબઈ જવા નીકળી ગયેલો. પણ પ્રભુ, આપે મારી રક્ષા કરી. હા, આપ ખૂબ દયાળુ છો મહારાજ, અતિશય દયાળુ છો. આનંદજીભાઈ, અમારી આજ્ઞામાં જ અમારા આશીર્વાદ સમાયેલા છે. અમારી આજ્ઞા ન માને અને રાત દિવસ અમારી પાસે રહે, અમારી સેવા કરે, તેને અમે દૂર માનીએ છીએ. આ અમારો પાકો મત છે. વળી
જે અમારી આજ્ઞા પાડે તેને ક્યારેય કોઈ વિઘ્ન આવતું નથી. માટે જે આજ્ઞા પાડે તે સુખ્યો જ થાય છે. હા મહારાજ, મારી મતિ ફરી ગઈ હતી. તે આપની આજ્ઞા લોપી ને મન ધાર્યું કરવા નીકળી ગયો હતો. પણ આજે નિશ્ચય કરું છું, કે હવેથી આપ કહો તેમ જ કરીશ. ભલે આનંદજીભાઈ, હવે અહીં રહો અને સુખેથી સત્સંગ કરજો. મુક્તાનંદ સ્વામી, આ ઢોલીએ બેસવાનું સુખ આવતું નથી. કોઈ સરસ હિંડોળો બનાવી દે તો સુખ આવે. પ્રભુ, કોઈ કેમ? આપની આજ્ઞા હોય તો હું જ બનાવી દઉં. મારું એ તો કામ છે. એવો સરસ હિંડોળો બનાવીશ કે આપને સુખ જ સુખ આવશે. ના ના આનંદજીભાઈ, તમારે તો સંગેડાનું ઘણું કામ રહેતું હશે નહીં? ના મહારાજ ના, હું તો સાવ નવરો જ છું. આ સવારથી સાંજ સુધી આ સંઘેડા પર બેઠો બેઠો માખો તો મારું છું, અને હવે તો ગામમાં માખો પણ નથી રહી. હે દયાળુ, જો આ હિંચકો બનાવવાની સેવા આપ મને આપો તો એ મારું ખૂબ મોટું ભાગ્ય. સારું, ત્યારે તમે અમારા માટે એક સરસ હિંચકો બનાવો. જી મહારાજ. आज तो आनंद भाई की लॉटरी लग गई. जग में लॉटरी लगती है तो हमें पैसे मिलते हैं, सत्संग में लॉटरी लगती है तब हमें सेवा मिलती है. और वो सेवा भी कैसी, जो उनके लिमिटेड सर्कमस्टांसेस में वो कर पाए. आनंद जी भाई इस सेवा को पूर्ण करने जुट गए, भक्ति भाव से परिपूर्ण. दिन रात जुटकर उन्होंने महाराज के लिए एक बहुत सुंदर झूला बनाया. उस भक्ति को देख महाराज प्रसन्न हुए और आज वो उनसे मिलने मांगरोल पधारे. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. મહારાજ, આ માંગરોળ ગામમાં આપ અવારનવાર પધારો છો અને અમ સૌને દર્શનનું સુખ આપો છો. તે અમારા બહુ મોટા અહોભાગ્ય છે. ભક્તોની સાથે રહેવામાં તો અમને ઘણો આનંદ આવે છે, એટલે વારે વારે ભક્તો વચ્ચે રહેવા આવી જઈએ છીએ. મહારાજ, આજે તો તમને ખરું સુખ આવશે. કેમ આનંદજીભાઈ, અત્યાર સુધી અમે દુઃખી હતા? ના 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 મહારાજ, એમ નહીં. આ તમારા માટે હિંડોળો બનાવ્યો છે, એમાં ઢોલિયા કરતાં પણ વધારે સુખ આવશે. અરે વાહ આનંદજીભાઈ, આ તો ખૂબ સરસ હિંડોળો છે. આપ રાજી થાઓ એ માટે મારી બધી જ કારીગરીની કસબ આ હિંડોળો બનાવવામાં રેડી છે. આપ કૃપા કરી આની પર બિરાજમાન થાઓ પ્રભુ. આનંદજીભાઈ, તમે સાચું કહેતા હતા. આ હિંચકા પર બેસવાનું તો અમને ખૂબ જ સુખ આવ્યું. મહારાજ, આ આનંદજીભાઈએ રાત દિવસ મહેનત કરીને ખૂબ જ ભક્તિભાવથી આપણી માટે આ હિંચકો બનાવ્યો છે. આની વિશેષતા એ છે કે એને એક જ વાર કળ ભરવાથી હિંચકો ઝૂલ્યા જ કરશે, પછી હિંચકો નાખવાની જરૂર નહીં પડે. તમે તો બહુ કુશળ સંઘેડિયા નીકળ્યા આનંદજીભાઈ. ખૂબ સરસ, ખૂબ સુંદર. મહારાજ, અત્યાર સુધી ક્યાં આવડતું હતું? આ તો આપે મને સેવા આપી
અને પછી જ કારીગરી સુજાડી. આપ હવે ત્યાં હિંચકા પર બેસીને જ દર્શન આપજો. આ હિંચકા પર બેઠા પછી મને એવો વિચાર આવે છે કે આ નવાબને આપી દેવો જોઈએ. આવા સારા હિંચકા પર તો કોઈ મોટો નવાબ હોય તે શોભે. મહારાજ, આપ તો અનંત બ્રહ્માંડના નવાબ છો, અને આપનાથી વધારે મોટાઈ તો કોની હોય? તમે અમને આટલા મોટા માનો છો? જી મહારાજ. તો અમે કહીએ તેવું તમે કરશો? હા હા મહારાજ, આપ કહો તેમ જ કરીશ. તો આ હિંચકો તમારા માંગરોળ ગામના નવાબ વજરુદ્દીન શાહને આપી આવો. મહારાજ, આ હિંચકો તો મેં તમારા માટે ખાસ બનાવ્યો છે. આ નવાબ માટે બીજો બનાવી દઈશું, પણ તમે આ રહેવા દો. હા, તમે બીજો હિંચકો બનાવો, એ તમે અમને આપજો, પણ આ તો નવાબને જ આપી આવો. અરે પ્રભુ, આ તે કેવી બાળહઠ! એ જે ગણો તે, આ હિંચકો તો નવાબને જ આપવાનો છે, એ અમારી આજ્ઞા છે. પણ પ્રભુ, અમારી આજ્ઞામાં જ અમારા આશીર્વાદ સમાયેલા છે, માટે જે આજ્ઞા પાડે તે સુખ્યો જ થાય છે. જી મહારાજ, આપની મરજી હોય તેમ જ હું કરીશ. આમ તો મહારાજની વાત પણ સાચી જ છે. જો હું આ હિંચકો નવાબને વેચી આવીશ તો એના સારા પૈસા મળશે, ને 2 મહિનાની કમાણી એક જ દિવસમાં થઈ જશે. લાગે છે કે મહારાજ એટલે જ આ હિંચકો આપવાનું કહેતા હશે. આણંદજી, શું વિચારો છો? ઝટ જઈને આ હિંચકો આપી આવો. હાજી મહારાજ. અને સાંભળો, નવાબને કહેજો કે આ હિંચકો તમને ભેટમાં આપવા આવ્યો છું. ભેટમાં? હા, તો ભેટમાં જ આપવાનો હોય ને. તમારા ગામનો નવાબ તો ખૂબ જ ખાનદાન અને ભક્તિવાળો છે, એટલે એની પાસેથી પૈસા ના લેવાય. અરે મહારાજ, કોઈ ધનવાન વ્યક્તિ હોય એ ગરીબને ભેટ આપે, ચાલો એ તો સમજ્યા, પણ મારા જેવા ગરીબ માણસે થોડી નવાબને ભેટ આપવાની હોય. આણંદજી ભાઈ, હમણાં તો કહેતા હતા ને કે આપની જેવી મરજી હશે તેમ જ હું કરીશ. તો શું હવે વિચાર બદલાઈ ગયો? હે દયાળુ, આપની આ આજ્ઞા તો મારી સમજમાં જ નથી આવતી, પણ મને એટલી ખબર પડી ગઈ છે કે આપની આજ્ઞા પાડવામાં જ મારું હિત સમાયેલું છે. માટે આપ કહો છો તો આ હિંચકો હું નવાબને આપી આવીશ. હા, તો જાઓ, ઝટ નીકળો. જી પ્રભુ. सरकार, कोई आदमी आया है, आपको कुछ तोहफा देना चाहता है. पेश किया जाए. नमस्ते सरकार. खुशामदीद. मेरा नाम आनंद जी है और मैं खास आपके लिए सुंदर झूला अपने हाथों से बना के लाया हूं. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह. हमें आपका ये नायाब तोहफा बहुत पसंद आया. क्या इसे सचमुच आपने बनाया है? जी हुजूर. कहां से आए हो?
सरकार, मैं आपके मांगरोल गांव का ही निवासी हूँ। दीवान, हमारी रियासत में ऐसे होनहार कारीगर रहते हैं और हमें इल्म तक नहीं। हाँ सरकार, कारीगर तो बहुत कुशल है। ये झूला तो आपके महल को 4 चांद लगा देगा। हम बहुत खुश हुए। इस झूले की आपको मुंह मांगी कीमत मिलेगी। बताइए, कितनी कीमत लेंगे इसकी आप? अरे सरकार, ये तो आपके लिए तोहफा है। मैं भला इसकी कीमत कैसे ले सकता हूँ? कीमत नहीं, पर तोहफे के बदले तोहफा तो ले ही सकते हो ना। ऐसा अनमोल तोहफा देखकर हमारा दिल खुश हो गया है। दीवान, आनंद जी को मुंह मांगा इनाम दिया जाए। अरे आनंद जी, आज तो तुम्हारी किस्मत खुल गई। मांगो, तुम जो मांगोगे वो नवाब साहब तुम्हें देने के लिए तैयार है। હવે મહારાજની લીલા સમજાઈ. જો હિંચકાનો મેં સોદો કર્યો હોત તો એના થોડા જ પૈસા આવત, પણ આ તો હું કહું એટલા આપવા તૈયાર છે. વાહ પ્રભુ વાહ, તમારી લીલા તો અપરંપાર છે. આજે તો આ ગરીબને સામેથી લક્ષ્મી ચાંદલો કરવા આવી છે. આનંદજી, નવાબ રાજી થઈને કંઈ માંગવાનું કહે તો પૈસા ના માંગશો, અને કહેજો કે મારી પાસે રહેવા માટે સારું ઘર નથી, તો મને ઘર બાંધવા થોડી જમીન આપો તો સારું. આ લક્ષ્મી સામેથી ચાંદલો કરવા આવે છે અને મહારાજ મને મોઢું ધોવા મોકલે છે. હશે જે મહારાજ કે તે ખરું. अरे कहो आनंद जी, कितनी अशरफिया चाहते हो? हजूरे वाला, छोटा मोटा काम करके मेरा गुजारा तो हो जाता है, लेकिन मेरे पास रहने के लिए अच्छा घर नहीं है. आप अगर घर बनाने के लिए मुझे थोड़ी सी जमीन दे दो तो बहुत मेहरबानी होगी आपकी. बस इतनी सी बात? जाओ, हमने आपको जमीन दी. सुनिए दीवान, मांगरोल की रियासत से ये जो भी जमीन चाहे और जितनी भी जमीन चाहे वो उनको दे दी जाए. जो हुकुम सरकार. बहुत बहुत शुक्रिया सरकार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. આવો આનંદજી. ગયા ત્યારે તો નિસાસો નાખતા નાખતા ગયા હતા, અને આવ્યા ત્યારે આટલા ખુશ થઈને આવ્યા છો. કાંઈક તો લઈને આવ્યા લાગો છો. હા મહારાજ, હિંચકો જોઈને નવાબ ખૂબ ખૂબ ખુશ થઈ ગયા અને કહ્યું કે જે જોઈએ તે માંગો. એટલે મેં તો તમારા કહેવા પ્રમાણે જમીન માંગી. નવાબ જમીન આપવા તૈયાર થઈ ગયા? જી મહારાજ, એમણે આ દીવાનને પણ સાથે મોકલ્યા છે. જે જમીન આપણે કહીશું તે આપણને આપી દેશે. એમ? તો ચાલો, તમારા માટે જમીનની પસંદગી કરવા હું જાતે જ આવું છું. અરે મહારાજ, આપ શું કામ ભીડો લો છો? આપ નિર્દેશ કરો એ જમીન જ હું માંગીશ. અમારા ભક્તોને સુખી કરવા માટે અમને ક્યારે ભીડો લાગતો જ નથી. તમારા માટે જમીન પસંદ કરવા તો હું જાતે જ આવીશ.
આણંદજી, આપણે આટલી જમીન માંગી લો. હાજી મહારાજ. બસ આટલી જ જમીન? અરે નવાબ ખુશ થઈને આપે છે તો વધારે જ જમીન માંગી લો ને. ના ના, અમારે તો મકાન બાંધવા માટે આટલી 100 હાથ જેટલી જ જમીન જોઈએ છે. આણંદજી, મારી સલાહ માન. નવાબ ખુશ થઈને આપે છે તો આવી પડતર જમીન ના લઈશ. આના કરતાં તો કોઈ મોટી અને સારી જમીન માંગી લે ને. માફ કરજો સાહેબ, પણ અમારે તો મહારાજ કે એટલું જ કરવું છે. મારા પ્રભુને આ પડતર જમીન પસંદ આવી છે તો મારા માટે સોના બરાબર જ છે. આ આણંદજીએ મૂર્ખો ને એના ભગવાને મૂર્ખા. ભલે ત્યારે જેવી તારી મરજી. હું નોંધણી કરી લઉં છું અને નવાબને જણાવી દઈશ. જી પ્રભુ. આણંદજીભાઈ, હવે મારી વાત ધ્યાનથી સાંભળજો. આ જમીન પર આપણે મકાન બનાવવું છે, પણ પાયા ખોદવા માટે તમારે કોઈ મજૂર રાખવા નહીં. જી મહારાજ. તો મજૂર વગર આ ખોદકામ કેવી રીતે થશે? ખોદકામ તમારે અને તમારા ઘરવાળાએ જ કરવાનું છે. મહારાજ, અમે તો રહ્યા સંઘેડિયા. અમને તો સંઘેડો ચલાવતા આવડે. આ ખોદકામ કરવાનું કામ અમને ન ફાવે. ફાવે કે ન ફાવે, ખોદકામ તો તમારે જાતે જ કરવાનું છે, એ પણ રાત્રે, દિવસે નહીં. પણ મહારાજ, આટલું બધું હું એકલો કેમનો ખોદીશ? જો તમારા એકલાથી ન થાય તો તમે મને બોલાવી લેજો, હું ખોદવા લાગીશ. પણ આપણે કોઈ મજૂર નથી રાખવો. ના ના મહારાજ, આપણી પાસે ખોદકામ થોડું કરાવાય. હું અને મારા ઘરવાળા અમે જાતે જ ખોદીશું અને કોઈ મજૂરને પણ નહીં બોલાવીએ. બસ. સરસ. ત્યારે હવે રાત પડે એટલે જલ્દી શરૂ કરો. જી મહારાજ. माँ बाप का प्रेम भी कैसा प्रेम होता है. अपने बच्चों की एक खुशी के लिए वो हजारों दुख खुशी खुशी झेल लेते हैं. इससे कहीं बढ़कर तो महाराज का अपने भक्तों के लिए प्रेम था. जब नवाब ने उनसे पूछा आनंद जी भाई से कि तुम्हें क्या चाहिए, तो महाराज ने दिव्य रूप में प्रकट होकर उनको बताया कि तुम अपने लिए घर के लिए ज़मीन मांगो, पैसे मत लेना. उस समय उनकी वो डाउट क्लियर की. फिर वो आनंद जी भाई के साथ मिलकर ज़मीन देखने गए, एक्चुअल एरिया का चुनाव किया. वो तो भगवान थे, उन्हें जाने की क्या ज़रूरत थी. पर भगवान स्वामीनारायण ऐसे थे कि अब तो अपने भक्तों के साथ उनके सुख दुख में भागीदार बनकर, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर, उनके जीवन में पार्ट लेकर उनका वो कल्याण करते थे. હે મહારાજ, આપના મુખારવિંદ પર ખૂબ જ થાકનું દર્શન થાય છે. હા સ્વામી, આજે થોડો થાક લાગ્યો છે. લાવો મહારાજ, હું આપના પગ દબાવી આપું. મહારાજ, આજે આપ આણંદજીભાઈ સાથે જમીન નક્કી કરવા ગયા. તે અમને કહ્યું હોત તો અમે જઈ આવત. આપ ખૂબ વિચરણ કરો છો
ખૂબ ભીડો લો છો. ભક્તોની થોડી સેવા અમને પણ કરવા દો. મુક્તાનંદ સ્વામી, આપ તો અમારા વડીલ છો, આપને ભીડો ના અપાય. વળી ભક્તો માટે ભીડો વેઠવો એ તો અમારો સહજ સ્વભાવ છે, અને તેમના સુખ દુઃખમાં ભાગીદાર થવાનું અમને ખૂબ જ ગમે છે. એટલે જ અમે ભક્તોને ત્યાં જઈએ છીએ. વળી અમે જઈએ તો ભક્તોને લાગે કે મહારાજ અમારા છે, ભક્તોને અમારી સાથે હેત થાય, તો જ એમને અમારું વચન મનાય. અને જો એ અમારા વચન અનુસાર જીવે તો સુખિયા થઈ જાય. હે મહારાજ, ધન્ય છે આપને. જેટલી ગરજ અમારે સુખી થવાની રાખવાની હોય, તેથી અપાર ગરજ આપ અમને સુખી કરવાની રાખો છો. ધન્ય છે આપને. મહારાજ, ઘણી રાત થઈ ગઈ છે, તો હવે આપ આરામમાં પધારો તો સારું. હા સ્વામી, આજે તો ખૂબ જ થાક લાગ્યો છે, માટે આપ પણ આરામમાં પધારો અને હું પણ સૂઈ જાઉં. આ અડધી રાત્રે કોણ આવ્યું હશે? અરે આનંદજીભાઈ, તમે આટલી રાત્રે? બધું બરાબર તો છે ને? અત્યાર સુધી કાંઈ બરાબર નહોતું, પણ હવે બધું જ બરાબર થઈ જશે. મારે છે ને હમણાં જ મહારાજને મળવું પડશે. હમણાં જ. મહારાજ, 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 ખોદતા ખોદતા આ સોનાથી ભરેલો ચરુ નીકળ્યો છે. એટલે જ તમે મને જાતે ખોદવાનું કહ્યું હતું ને? અમે તો તમારા રૂડાને માટે જ કહેતા હતા. મહારાજ, આપે તો મને ન્યાલ કરી દીધો. પ્રભુ, આટલા બધા સોનાનું હું શું કરું? મને તો કાંઈ સૂઝ્યું નહીં, એટલે દોડીને તમારી પાસે આવી ગયો. આણંદજીભાઈ, આ ચરુ નવાબે આપેલી જમીનમાંથી નીકળ્યું છે, એટલે આ બધું સોનું પણ નવાબનું જ કહેવાય. માટે સવારે જઈને એમને આપી આવજો. અરે, હું તો ખુશ થઈ ગયો હતો કે હાશ, હવે મારી દરિદ્રતા ટળી જશે. પણ આ મહારાજને તો નવાબ જ દેખાય છે, અને જો આ નવાબને જ આપવાનું હતું તો આટલી મહેનત કરીને મારી પાસે ખોદાવ્યું શું કામ? ઘણી વાર તો મને વિચાર આવે છે કે હું ભગવાન સ્વામિનારાયણનો ભગત છું કે આ નવાબ. શું વિચારો છો આણંદજીભાઈ? આ બધું જ સોનું નવાબને આપી આવું? મને એમ કે આટલામાં તો મારું ઘર થઈ જશે અને નિરાંતે બાકીની જિંદગી પણ નીકળી જશે. ધણીને પૂછ્યા વગર કોઈની વાડીમાંથી ફૂલ પણ લેવું નહીં, તો કોઈની આપેલી જમીનમાંથી નીકળેલું સોનું એ આપણાથી કેવી રીતે લેવાય? હા મહારાજ, આપની વાત તો સાચી છે. પણ મહારાજ, આ નવાબની જમીનમાંથી નીકળેલું ધન નવાબનું કહેવાય, ખરું ને? હા. પણ મહારાજ, આપ તો આખી પૃથ્વીના ધણી છો.
તો પછી તમારી પૃથ્વીમાંથી નીકળેલું ધન તો તમારું જ કહેવાય ને. નવાબને આપવાની શી જરૂર છે? આણંદજી, સમૃદ્ધ થવું છે કે આત્માને સમૃદ્ધ કરવો છે? ધનવાન થવું એ જીવનનો ધ્યેય નથી. ખાનદાની અને ખમીરીથી જીવવું એ જીવનનો ધ્યેય છે. માટે આ ધન સવારે જઈને નવાબને આપી આવજો. જી પ્રભુ. હે મહારાજ, એટલું બધું ધન મળ્યું છે, તે આપવાની તો જરા ઈચ્છા નથી. એક તો ધંધામાંથી કાંઈ ઉપજતું નથી, એમાંય વળી આ સામેથી લક્ષ્મી આવી, એને આપી દેવાની. એક બાજુ મુંબઈ પણ જવાની ના પાડો છો, અને એમાં દેશકાળ સુધારવાની એક તક આવી, તે પણ હવે જતી કરવાની હશે. મહારાજ કહે છે તો હું આપી આવીશ. એમની આજ્ઞામાં મારું હિત જ સમાયેલું હશે. મહારાજ, આ ભગતના દેશકાળ સારા નથી, અને આ સોનું મળ્યું તે કેટલા રાજી થઈ ગયા હતા, અને તમે એ પણ અપાવી દીધું. અમે ધન નથી અપાવડાવ્યું, અમે તો એમનું મન અપાવડાવ્યું છે. એમના જીવનમાં ધનની આસક્તિ ના રહી જાય એટલા માટે આપવા કહ્યું. અમારે વચને ધન આપી આવશે તો એમની આસક્તિ નિર્મૂળ થશે. પછી ધન એમને બંધન નહીં કરી જાય. વાહ મહારાજ, ધન્ય છે આપની કરુણાને. सरकार, वो झूले वाला आदमी आपसे फिर से मिलने आया है. नमस्ते सरकार. आदाब. कहिए, हम आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं? सरकार, आपने जो मुझे जमीन दी थी, वहां खुदाई करते वक्त ये सोने से भरा कुंभ निकला है. यह सोना आपकी ही दी हुई जमीन में से निकला है, इसलिए ये सब आपका है और मैं आपको लौटाने आया हूं. आनंद जी, आपकी ईमानदारी की हम बहुत कदर करते हैं, पर हम ये कबूल नहीं कर सकते. वह जमीन हमने आपको दे दी है, अब उसमें से जो भी निकले वो सब आपका ही है. पर सरकार, इनकार की कोई गुंजाइश ही नहीं. अगर अल्लाह ताला ने ये हमारे नसीब में लिखा होता तो ये हमें जरूर मिलता. कितने सालों से ये जमीन हमारे पास थी, लेकिन हमें ये खजाना हासिल नहीं हुआ. क्या पता खुदा ने ये आपके लिए ही रखा हो. इसलिए आसमान से लेकर पाताल तक उस जमीन में जो भी निकले वो सब सिर्फ आपका. जी हुजूर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया. મહારાજ, મહારાજ, ગજબ થઈ ગયો. નવાબે ચરુ લેવાની ના પાડી. એમ? હા મહારાજ, નવાબ કહે છે કે મેં તો તમને જમીન આપી દીધી, હવે એમાંથી જે પણ નીકળે એ તમારું કહેવાય. હું એમાંથી કાંઈ નહીં લઉં. નવાબની પરવાનગી હોય તો પછી આપણે રાખવામાં વાંધો નહીં. હાશ, હવે તો રોટલાની ચિંતા ગઈ, કમાવાની ચિંતા પણ ગઈ, અને ઘરની ચિંતા પણ ગઈ.
હવે તો લીલા લહેર કરીશું. લહેર? ના ના ના, એવું નહીં વિચારવાનું. જ્યારે જ્યારે એવો વિચાર આવે છે કે હાશ હવે શાંતિ થઈ, ત્યારે ત્યારે જ મહારાજ કોઈ નવી લીલા કરે છે. આનંદજી ભાઈ, આટલા બધા સોનાનું શું કરશો? જો આવ્યું પાછું કંઈક નવું. આટલા સોનાથી તો તમારી મોટી હવેલી થઈ જશે, અને તો પણ ઘણું વધશે. તો પછી બાકીના સોનાનું તમે શું કરશો? મેં તો મારી જિંદગીમાં આટલું બધું સોનું ક્યારેય નથી જોયું, એટલે બાકીના સોનાનું શું કરવું એમાં મને કાંઈ ખબર ન પડે. માટે આપ જ કહો કે આપની શી મરજી છે. એક કામ કરો, અમારા માટે એક સરસ સોનાનો હાર બનાવો. અરે પ્રભુ, અમારા નસીબમાં આવી સેવા ક્યાંથી? આપને શોભે એવો સરસ મજાનો સોનાનો હાર બનાવડાવીશ. भगवान तो इस पृथ्वी पर भक्तों को सुखी करने के लिए आते हैं. उनके जीवन का हर कार्य और समय भक्तों के कल्याण के लिए ही होता है. भगवान तो देने वाले हैं, लेने वाले नहीं. पर ये क्या, भगवान ने अपने लिए सोने का हार मांगा? ऐसा क्यों किया? आज्ञा अनुसार आनंद जी भाई ने सोनार के साथ मिलकर एक सुंदर हार का निर्माण करवाया. आज वो महाराज को वो हार अर्पण करने पधारे हैं. ધનની પ્રાપ્તિના અર્થે મનુષ્ય કેટલું સહન કરે છે. ખેડૂત હોય તે ટાળ અને તડકો સહન કરે છે. નોકર હોય તે પોતાના શેઠના કડવા વેણ સહન કરે છે, અને સિપાઈ હોય તે ઘા સહન કરે છે. એમ સંસારના સુખ માટે વ્યક્તિ વિવિધ પ્રકારના દુઃખ સહન કરે છે. કારણ સહન કર્યા વિના સુખ મળતું નથી. પણ પોતાના મોક્ષ સારું અથવા ભગવાનને રાજી કરવા સારું જીવ થોડું પણ સહન કરે તો ભગવાન તો એવા દયાળુ છે કે તેના જન્મો જન્મના દુઃખ ટાળી નાખે છે. આનંદજી ભાઈ, બધું કુશળ તો છે ને? હા મહારાજ, આપની કૃપા છે. જ્યારથી આપે નવાબને હિંચકો અપાવ્યો છે ત્યારથી સુથારી કામ ઘણું મળે છે, એટલે રોટલાની ચિંતા રહી નથી. અને પેલું મળ્યું ત્યારથી ઘરનું કામકાજ પણ જોરશોરમાં ચાલે છે, એટલે હવે કોઈ વાતની ચિંતા રહી નથી. આનંદજી ભાઈ આનંદમાં છે તે જાણીને અમને ઘણો આનંદ થયો. પ્રભુ, આપણી માટે સોનાનો હાર લાવ્યો છું. અરે વાહ, આ તો ખૂબ સરસ હાર બનાવ્યો છે. મહારાજ, આ હાર પહેરીને અમારી ભક્તિ ગ્રહણ કરો. આનંદજી, આ હારની ઝીણવટ જોઈને જ ખબર પડે છે કે આમાં તમે કેટલી મહેનત કરી છે. માટે આ હાર તમે જ પહેરાવો. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. આનંદજી, આ સોનાનો હાર અમને ખૂબ ગમ્યો. આવો હાર તમને ક્યારેય કોઈએ આપ્યો નથી. તમારી ભક્તિથી અમે ખૂબ પ્રસન્ન થયા છીએ. બસ મહારાજ, બસ એ જ જોઈતું હતું. આપ રાજી થાઓ એમ જ અમારું બધું આવી ગયું.
આ હારને જોઉં છું ત્યારે મને એવો વિચાર આવે છે કે આવો હાર તો કોઈ મોટા નવાબને ના આપવા મહારાજ ના, મહેરબાની કરીને નવાબને આપવાનું ના કહેતા. નવાબને આપવાનું નથી કહેતો, નવાબના છોકરાને આપવાનું કહું છું. અરે મહારાજ, આ આપણા બેની વાતમાં આ નવાબ દર વખતે ક્યાંથી આવી જાય છે? આણંદજી ભાઈ, પણ પહેલા મારી વાત તો સાંભળો. હું એવું કહું છું કે આપ આ હાર જાતે જઈને નવાબના છોકરાને પહેરાવી આવો. અરે પ્રભુ, આ હાર મેં કેટલી મહેનતથી તમારા માટે બનાવડાવ્યો છે. આણંદજી ભાઈ, અમે હારથી રાજી નથી થતા, પણ અમારા વચન આગળ જે હારી જાય છે તેનાથી રાજી થઈએ છીએ. અમારી આજ્ઞા છે કે આ હાર તમે નવાબના છોકરાને જઈને પહેરાવી આવો. હશે મહારાજ, આપ જેમ કહેશો તેમ કરીશ. પણ સાંભળો, નવાબ કચેરીમાં જાય પછી તમે જજો, અને રાણીબા દેખતા હોય તેવી રીતે કુંવરને હાર પહેરાવજો. ભલે પ્રભુ, આપ કહેશો એમ જ કરીશ. नमस्ते. आओ आनंद जी भाई, कैसे आना हुआ? मैं हमारे राजकुंवर के लिए ये तोहफा लाया हूँ. ठीक है, तो आप ये तोहफा मुझे दे दीजिए, मैं रानी साहिबा तक पहुंचा दूंगा. नहीं नहीं, ये तोहफा तो मैं अपने हाथों से कुंवर को देना चाहता हूँ. कृपया करके मुझे इजाजत दीजिए. तुम यहीं रुको, मैं रानी साहिबा को पूछ के बताता हूँ. हे प्रभु, આટલો સરસ સોનાનો હાર આને આપી દેવાનો? આ મહારાજે સમજાતા નથી અને મહારાજને લીલા પણ સમજાય એમ નથી. आइए, रानी साहिबा ने आपको अंदर बुलाया है. कुंवर जी, मैं आपके लिए ये सोने का हार लाया हूँ. अरे, ये हार तो बहुत सुंदर है, मैं अम्मी को दिखा के आता हूँ. આણંદજી, રાણી રાજી થઈને કંઈ માંગવાનું કહે તો એવું કહેજો કે નવાબે જમીન તો આપી પણ દસ્તાવેજ નથી કરી આપ્યા. માટે આપ નવાબને દરખાસ્ત કરો કે દસ્તાવેજ કરી આપે. आनंद जी, आपका हार देखकर रानी साहिबा बहुत खुश हुए हैं और पूछा है बदले में आपको क्या चाहिए. वैसे तो कुछ खास नहीं चाहिए. नवाब ने मुझे घर बनाने के लिए जमीन जो दी है, उस जमीन का अगर दस्तावेज हो जाए तो बहुत बढ़िया. बस इतनी सी बात? मैं रानी साहिबा को ये बात बता दूंगा. मुझे पूरा यकीन है वह तुम्हारी मदद जरूर करेंगी. आप थोड़ी देर यहीं ठहरिए. बहुत बहुत शुक्रिया. कैसे भक्त वत्सल हैं भगवान. हार भी मांगा तो अपने भक्त के कल्याण के लिए. कहाँ तो आनंद जी भाई के जीवन में कितनी फाइनेंशियल दिक्कतें थीं, और आज पैसे की कोई कमी नहीं. कहाँ तो वो एक छोटी सी कुटिया में रहते थे और आज 3 मंजिली हवेली में रहते हैं. भगवान ने आनंद जी भाई का हाथ पकड़ा और उन्हें कहाँ से कहाँ ले गए. और आनंद जी भाई भी भक्त कैसे?
महाराज के सामने वो सरल हो गए। अपने मन पसंद की आज्ञा मानना तो तब भी पॉसिबल है, पर अपने मन की आज्ञा ना हो तो भी उसे मानना बहुत मुश्किल। आनंद जी भाई ने भगवान स्वामीनारायण की सारी आज्ञाएं मानी और भगवान ने उन्हें सुखी कर दिया। अब तो सब सेट है। आनंद जी भाई के पास धन है, आनंद जी भाई के पास घर है, आनंद जी भाई के पास महाराज हैं, आनंद जी भाई के पास ऐसा सत्संग है, और क्या चाहिए उन्हें? पर महाराज को अभी कुछ उन्हें देना बाकी है, जो हमारी मन और बुद्धि की समझ से परे है। तो आइए देखते हैं वो क्या देने वाले हैं। આનંદજી ભાઈ, આ હવેલી તો તમે બહુ સરસ બનાવી છે. તમે ક્યાંથી ક્યાં આવી ગયા? આ બધું આપની કૃપાથી જ છે મહારાજ. ભગત, હવે તમારો વ્યવહાર કેવો ચાલે છે? મહારાજ, તમે તો મને ન્યાલ કરી દીધો. તમારી આજ્ઞા પાડી તો તમે મને તને, મને અને ધને સુખ્યો સુખ્યો કરી દીધો. હવે મને કોઈ જાતની ચિંતા નથી. હવે તો સુખેથી તમારું ભજન કરીશ અને આ સત્સંગ કરીશ. એમ તો તમે અમારી હજી એક આજ્ઞા પાડશો? અરે મહારાજ, આ તો કઈ પૂછવાની વાત છે. તમે કહો તે કેમ ના થાય. તો સાંભળો, કાં તો તમારા ઘરવાળાને છોડી દો, કાં તો અમને છોડી દો. મહારાજ, આ શું કહો છો? હા, કાં તો તમારા ઘરવાળાને છોડી દો, કાં તો અમને છોડી દો. હે પ્રભુ, આવું તો મારાથી કેમ થાય? આ ઘરવાળા વગર મને રોટલા કોણ જમાડશે? અને તમારા વગર મારું કલ્યાણ કોણ કરશે? એ બધું અમે ના જાણીએ. તમે આજે નક્કી કરો, કાં અમે કાં ઘરવાળા. અરે મહારાજ, આ ઉંમરે હું ઘરવાળાને છોડી દઉં તો સમાજમાં શું મોઢું દેખાડીશ? અને આપ તો મારા પ્રાણાધાર છો, અને આ સત્સંગ તો મારો પ્રાણ છે. એના વગર તો મને એક ઘડીએ નહીં ચાલે. હે પ્રભુ, મને તો બંનેવની બહુ જરૂર છે. હું આ બંનેવમાંથી એકેયને છોડી શકું એમ નથી. તો તમે અમારી આજ્ઞા નહીં પાડો એમ? હે મહારાજ, મારી પર કૃપા કરો પ્રભુ. આના સિવાય આપ બીજી જે આજ્ઞા કહો તે હું પાડવા તૈયાર છું, પણ આપનું આ વચન તો મારાથી નહીં પડાય. જો તમે અમારી આજ્ઞા ના પાડવાના હોય તો અમારે અહીંયા એક ઘડી પણ નથી રોકાવું. અરે મહારાજ, અરે મહારાજ, મારી વાત તો સાંભળો પ્રભુ. મહારાજ, પ્રભુ, પ્રભુ. સૌ ભક્તો ધ્યાનથી સાંભળો. આજથી અમે આનંદજી ભાઈને સત્સંગમાંથી વિમુખ કરીએ છીએ. એમને કોઈએ જય સ્વામિનારાયણ પણ કહેવા નહીં. હવેથી કોઈએ આનંદજી ભાઈને સત્સંગ સભામાં પણ આવવા દેવા નહીં. અને જો આવે તો હડકુતરી કહીને કાઢી મૂકવા. મહારાજ, એક પ્રશ્ન પૂછું? આજે અમે આનંદજી ભાઈને ત્યાં એવું ચરિત્ર કેમ કર્યું એ જ પૂછવા માંગો છો ને? હા પ્રભુ, આપ તો કરુણા સિંધુ છો, વાત્સલ્ય મૂર્તિ છો. કોઈ પણ જીવને દુખાવવો એ તો આપના સ્વભાવમાં જ નથી. તો અચાનક આપનું આવું ચરિત્ર કંઈ સમજાયું નહીં પ્રભુ. અમે આનંદજીને તનથી સુખી કર્યા, ધનથી સુખી કર્યા અને મનથી સુખી કર્યા. પણ અમારે આનંદજીને હજી એક ઘડો ડંગાવો છે.
એમને ભવિષ્યમાં અમારે ખૂબ સુખી કરવા છે, એટલે આજે અમે એમને દુખી કર્યા. એ વાત તમને આગળ જતા સમજાશે. મનુષ્ય બુદ્ધિથી જોઈએ તો આપની આ લીલા ભ્રમિત કરી દે એવી છે મહારાજ. સ્વામી, ભગવાનને, એના ભક્તોને અને એના કાર્યને દિવ્ય ભાવથી જોવા એ જેવું બીજું કોઈ પુણ્ય નથી, અને એ સર્વને મનુષ્ય ભાવથી જોવા એ જેવું કોઈ પાપ નથી. राम कृष्ण गोविंद जय जय गोविंद. અરે ભાઈઓ, જટ ચાલો, સભાનું ટાણું થઈ ગયું છે. ચાલો ચાલો, આજે તો કીર્તન ભક્તિની રમઝટ જામશે. ભાઈ ભાઈ. એ આનંદજી, તમે કેમ આવો છો? ભૂલી ગયા કે તમને સત્સંગમાંથી વિમુખ કર્યા છે? શ્યામજીભાઈ, માછલી કાંઈ થોડી પાણીથી વિમુખ થતી હશે. આ સત્સંગ અને મહારાજની કથા વાર્તા તો મારો પ્રાણ છે, એનાથી દૂર કેવી રીતે રહેવાય? અમને મહારાજની આજ્ઞા છે કે તમને સભામાં આવવા દેવા નહીં, માટે પ્રેમથી કહું છું, અહીંથી જતા રહો. અરે મચ્છારામ, મને આવવા દો ને, એવું કેમ કરો છો? એકવાર ના પાડીને ખબર નથી પડતી? માવજીભાઈ, હું પાછળ ચૂપચાપ ખૂણામાં એકલો બેસી રહીશ, પણ મને મહારાજની વાતો સાંભળવા અંદર આવવા દો ને. નીકળ અહીંયાથી. હડ હડ કૂતરી, હડ હડ કૂતરી, હડ. હે પ્રભુ, આ તે કેવો ન્યાય! જે પ્રભુને મેં પોતાના માન્યા, એ પ્રભુએ જ મને વિમુખ કરી દીધો. જે સત્સંગીઓને પોતાના પરિવાર કરતા વિશેષ માન્યા, એમણે આજે મને ધક્કા મારીને કાઢી મૂક્યો. આખા ગામની વચ્ચે મને હડકુતરી 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 કહીને મારું અપમાન કર્યું. મારું પણ કઈ સમાન જેવું હોય કે નહીં? આજ પછી અહીં ક્યારેય પગ નહીં મૂકું, ક્યારેય નહીં મૂકું. સંસારના સુખ માટે વ્યક્તિ વિવિધ પ્રકારના દુઃખ સહન કરે છે, કારણ સહન કર્યા વિના સુખ મળતું નથી. પણ પોતાના મોક્ષ સારું અથવા ભગવાનને રાજી કરવા સારું જીવ થોડું પણ સહન કરે તો ભગવાન તો એવા દયાળુ છે કે તેના જન્મો જન્મના દુઃખ ટાળી નાખે છે. મહારાજની વાત તો સાચી જ છે. સંસારમાં રહીએ છે તો બૈરી છોકરા, સગા કે મિત્રોનું સહન કરીએ છીએ, અને કામ ધંધામાં જે મોટેરો હોય તેનું સહન કરીએ છીએ. તો મારે ભક્તોનું સહન કરવાનું થાય એમાં શી મોટી વાત છે? અને ભક્તો તો આજ્ઞા જ પાડે છે ને, એમાં એ બિચારાનો શું વાંક? હું ભક્તોનું અપમાન સહન કરી લઈશ તો મહારાજ મારું માન કાઢી નાખશે. જો ભક્તોનું ગમાડી લઈશ તો ભગવાનને હાશ થઈ જશે. ભલે ભલે મને અંદર જવાની ના પાડી છે, પણ અહીં બહાર બેસવાની ક્યાં ના પાડી છે? હું અહીં બહાર બેસીને જ કથા વાર્તા સાંભળીશ. ગમવાને ઈચ્છો માનની
त्यागो सर्वे झूठी मननी टेक जो। અહીંયા નવરો જ બેઠો છું તો લાવને બધાના જોડા સાફ કરી નાખું. કીર્તન સાંભળતા સાંભળતા ભક્તોની સેવા પણ થઈ જશે. हरि चरणे रहजो अबड़ा थई छेक जो। मोहन ने गमवाने હા જો ભગવાને આટલા પૈસા આપ્યા પણ અક્કલ ના આપી. આટલો મોટો ધંધો છોડીને એ લોકોના ચપ્પલ સાફ કરે છે. સાચી વાત છે. આ આનંદજી ગાંડો થઈ ગયો લાગે છે. હે મહારાજ, હવે આ ગામવાળા પણ અત્યાર સુધી સત્સંગીઓ અપમાન કરતા હતા એ તો સમજ્યા, પણ હવે આ લોકો પણ અપમાન કરશે તો ગામમાં મારી શું ઇજ્જત રહેશે? હું શું મોઢું દેખાડીશ? હડ હડ કૂતરી હડ હડ કૂતરી હડ. બસ બસ, હવે બહુ થયું. હું હારી ગયો મહારાજ, હું હારી ગયો. હવે આ દુઃખ મારાથી સહન નહીં થાય. ભગવાન જેમ જેમ મને વધુ દુઃખ દેશે તેમ તેમ વધુ મારે વશ થશે અને પલ માત્ર મારાથી છેટે નહીં રહે. એવું સમજીને જેમ જેમ ભગવાન અતિ કસણી દેતા જાય તેમ તેમ અતિ રાજી થવું. હે પ્રભુ, આપે જ મને આવી કસણીમાં મૂક્યો છે તો આપ જ મને બળ આપજો. હે મહારાજ, આપ તો કરુણા નિધિ છો, છતાં આપે મને દુઃખ આપવાનો નિર્ણય કર્યો છે તો એ મારા હિત માટે જ હશે. હે પ્રભુ, આ વાત સમજાય તો છે પણ વર્તવાની ખૂબ અઘરી છે, તો મને બળ આપજો. સ્વામિનારાયણ 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 સ્વામિનારાયણ. दासी थई रहजे तू दीन दयाळनी नीची टेल मळे तो माने भाग्य जो। दासी थई रहजे तू दीन दयाळनी नीची टेल मळे तो माने भाग्य जो। અલ્યા આ શું અહીંયા રોજ વેવલા વેડા કરે છે? હળ કૂતરી હળ. અરે આ શું કર્યું મારા જોડાને? આ ડાઘો શેનો પાડી દીધો? તને કઈ ભાન છે આ કેટલા મોંઘા છે? તારામાં આટલી એ બરકત નથી, મારા જોડા બગાડી નાખ્યા. હડ કૂતરી હડ. મને માફ કરજો શેઠ, હવેથી હું ધ્યાન રાખીશ. હડ કૂતરી હડ. કૂતરી હડ. હે મહારાજ, હે પ્રભુ, મારું આ કક્ષાનું અપમાન, મને જોડા માર્યા. આખી જિંદગી મેં તમારી આટલી બધી સેવા કરી અને એનું તમે મને આ ફળ આપ્યું. મેં સત્સંગ કર્યો, તમારી આજ્ઞા પાડી, તો પણ મારી સાથે તમે આવું કર્યું. જો આ સત્સંગ કર્યા પછી મારે આવા અપમાન જ સહન કરવાના હોય તો નથી કરવો મારે આ સત્સંગ. નથી જોઈતા મને આ ભગવાન. આણંદજી ભાઈ, અમારી આ વાત તમે આખી જિંદગી યાદ રાખજો. દાસના દુશ્મન હરી કદી હોય નહીં. જેમ થાશે તેમ સુખ જ થાશે. હે મહારાજ, કયું સુખ? કયા સુખની તમે વાત કરો છો?
અહીંયા તો તિરસ્કાર ને અપમાન સિવાય કાંઈ નથી મળતું. મને મનમાં તો એવું થાય છે કે આજ પછી ક્યારેય તમારી પાસે ન આવું. પણ શું કરું? મને પણ ખબર છે કે તમે મારો હાથ ના પકડ્યો હોત તો મારા જીવનમાં હજી ખોરી જુવાર જ હોત. હું હજી ઝૂંપડામાં જ રહેતો હોત. એટલે મારો તમારા સિવાય કોઈ ઉદ્ધાર જ નથી. આપ જ મારા કલ્યાણ દાતા છો. તો હે મહારાજ, આવા અપમાનોને કારણે હું તમને છોડી ના દઉં એવું મને બળ આપજો. હું તમારાથી દૂર ના જઉં એવું બળ આપજો. ये क्या हो रहा है? क्या आपने भी वही देखा जो मैंने देखा? या तो मुझे छोड़ दो या अपनी घरवाली को. कैसी इम्पॉसिबल चॉइस है ये. और आनंद जी भाई के लिए तो नो विन सिचुएशन. इतना ही नहीं, महाराज ने यह भी कहा कि अगर वो सत्संग सभा में पधारे तो उनको अपमान करके वहां से निकाल दो. हाउ इज दैट फेयर? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है. अगर ये हमारे साथ हो तो हमारी क्या हालत होगी? हमारे मन में कैसे विचार उठेंगे? हम कभी वहां वापस मुड़ के जाएंगे? शायद मैं तो नहीं जा पाऊंगा. आनंद जी भाई की भी लेकिन कैसी गरज थी. ऐसा अपमान होने पर भी वो वहां जाते थे. जो भक्त उनका अपमान करते थे उन्हीं के जूते साफ करते थे. ऐसा एक दिन नहीं हुआ, 2 दिन नहीं हुआ, 1 हफ्ते नहीं हुआ, 6 महीने चला. इमेजिन दैट. पर क्यों? उन्होंने ऐसा क्यों किया? भगवान तो भक्त वत्सल हैं. वो तो भक्तों के कल्याण के लिए इस दुनिया में आए हैं. उनका हर कार्य उन भक्तों को सुखी करने के लिए होता है. तो फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? ये तो मुझे भी जानना है. तो चलिए देखते हैं. हड़ हड़ कुतरी हड़ हड़ कुतरी हड़ हड़ कुतरी हड़ कुतरी हड़ 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 कुतरी हड़ हड़ कुतरी हड़ हड़ कुतरी हड़ कुतरी हड़. આ તમે કોને હળકુતરી કહો છો? મહારાજ, આ આનંદજી ભાઈને કહીએ છે. આપે આજ્ઞા કરી ત્યારથી સભામાં પેશવા જ નથી દીધા. અહીં આવે એટલે બધા હળકુતરી કહીને કાઢી મૂકે છે. મહારાજ, આનંદજીનું આટલું બધું અપમાન થાય છે તો પણ એ ખૂબ ગરજુ બનીને કાયમ સભામાં આવે છે. એ બહાર બેસીને જે કાંઈ કથા વાર્તા સંભળાય એ સાંભળે અને ભક્તોના જોડા સાફ કરે છે. આવું ક્રૂર અપમાન થાય છે તો પણ એના મોઢે ક્યારેય કોઈના અભાવ કે અવગુણની વાત સાંભળી જ નથી. જેને મળે તેને તમારા જ મહિમાની વાતો કરે છે. આવા નિષ્ઠાવાન હરિભગતના દર્શન કરવા સારું તો અમે વિચારીએ છીએ. ધન્ય છે આનંદજીભાઈની ગરજને કે તેઓ આવી આકરી કસોટીમાં પણ ડગ્યા નહીં. એ તો અમારા ખરેખરા ભક્ત છે. આજે એમને અમારા અંતરનો રાજીપો લઈ લીધો. આનંદજીને હમણાં ને હમણાં જ અંદર બોલાવો. કૃપા
કરી લઈ લે મને તુજ દિવ્ય બાહુમાં, ભૂલું નહીં એહસાન તારા જન્મો જન્મના. કૃપા કરી લઈ લે મને તુજ દિવ્ય બાહુમાં, ભૂલું નહીં એહસાન તારા જન્મો જન્મના. ભૂલું નહીં એહસાન તારા જન્મો જન્મના. હે સ્વામી કૃપા તમારી, હે સ્વામી કૃપા તમારી. ચિદાકાશી પરબ્રહ્મ અવિનાશી, ચિદાકાશી પરબ્રહ્મ અવિનાશી. હે સ્વામી કૃપા તમારી, હે સ્વામી કૃપા તમારી. આણંદજી, તમે તો અમને હરાવી દીધા. સૌ સાંભળો, આણંદજી આજથી સન્મુખ છે. એમને હવે કોઈએ હળકુતરી નહીં કહેવાનું. ધન્ય છે તમારી સરળતાને અને તમારા વિશ્વાસને. હે પ્રભુ, આટલા દિવસે આપના દર્શન થયા, આપનો સ્પર્શ થયો, એટલે આજે અંતરમાં ખૂબ ટાઢું થયું. આણંદજીભાઈ, તમે બહુ અપમાનો સહન કર્યા નહીં? હે મહારાજ, પ્રસંગ પણ આપ જ યોજતા હતા અને બળ પણ આપ જ આપતા હતા. હું તો ખાલી તમને સંભાળતો હતો. આણંદજી, અમે આવું ચરિત્ર કર્યું તો તમને અમારામાં કોઈ સંશય ના થયો? સાચું કહું મહારાજ, સંશય તો થયો હતો. મારું મન હારી ગયું હતું, અંતર ઉકળી ગયું હતું. પણ મને વિશ્વાસ હતો, મને વિશ્વાસ હતો કે મારા પ્રભુ મારું ક્યારે અહિત નહીં કરે, કેમ કે દાસના દુશ્મન હરિકેરી હોય જ નહીં. પ્રસંગે જો કોઈ ભગત આમ સવડા વિચારને જ ગ્રહણ કરે અને અવળા વિચારનો ત્યાગ કરે તો પ્રભુ એના અંતરને શુદ્ધ અને પવિત્ર બનાવી દે છે. હે મહારાજ, મને તો હજી પણ આપની આ લીલા સમજાઈ નહીં. તો સાંભળો સ્વામી. આણંદજીભાઈ, તમારા પૂર્વજન્મના પ્રારબ્ધ ખૂબ જ ભૂંડા હતા અને એ પ્રારબ્ધને આધીન તમારો આવતો જન્મ કૂતરાનો આવવાનો હતો. આ કસોટીમાંથી તમને પસાર કરીને અમે તમારું એ પ્રારબ્ધ ટાળી નાખ્યું છે. હે મહારાજ, હવે આપનો મર્મ સમજાયો. આપે આનંદજીને તનથી સુખી કર્યા, મનથી સુખી કર્યા, ધનથી સુખી કર્યા અને એમના પૂર્વજન્મોના પ્રારબ્ધો ટાળીને એમને આત્માથી પણ સુખિયા કરી દીધા. અમને તો ખાલી અમારા દેહની, કુટુંબની અને અમારા તંત્રની જ ચિંતા હોય, પણ આપને તો અમારા જન્મો જન્મની ચિંતા છે. હું આપનો આશ્રિત થયો તો આપે મને સર્વાંગી સુખી કરી દીધો. આપે તો મને નિહાલ કરી દીધો પ્રભુ, આપે તો મને નિહાલ કરી દીધો. આણંદજીભાઈ, હવે તમારા પૂર્વજન્મોના બધા જ પાપ અને પ્રારબ્ધ ટળી ગયા, પણ હવે નવા પ્રારબ્ધ ઊભા ના થાય એનું ધ્યાન રાખજો. હે પ્રભુ, એની માટે મારે શું કરવાનું? આ ગુણાતીતાનંદ સ્વામીનો નિત્ય સમાગમ કરજો. ગુણાતીતાનંદ સ્વામી તો અમારે રહેવાનું ધામ છે. એમના સમાગમથી અનંત જન્મોની કસર ટળી જાય છે. માટે હે ભક્તો, આવા ગુણાતીત સંત સાથે જીવ જોડજો તો તનથી, મનથી, ધનથી અને આત્માથી પરમ સુખી થઈ જશો.
करुणा करी मुझ आत्मा प्रगटावे गुणातीत ज्योत अभिलाषा हवेक रहे छे अभिलाषा हवेक रहे छे मूर्ति मां रहवूं ओतप्रोत करुणा करी मुझ आत्मा पसारे सा पसारे सा पसारे सा पसारे सा पसारे सा पसारे सा रे म प नि सा